جس ایس پی نے آپ کا مال پکڑا ہے اس کا تاشفین کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ ہے۔ وہ بہت جانا مانا بزنس مین ہے، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اسی کے تھرو ہوا ہے۔ کیا اس کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ ملک اپنے اسے آدمی کی کال آئی تھی جس کو اس نے مال پہنچانے کا کام سونپا تھا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھی وہ اب اس تک پہنچا رہا تھا۔ ہاں، وہ میرا رشتہ دار بھی ہے اور دشمن بھی۔ خیر، میں بات کی جڑ تک پہنچ گیا ہوں، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ تم اب اس معاملے سے دور رہو، جب تمہارا کام ہوا تو تمہیں میرا میسج مل جائے گا۔ ملک نے کہتے ہوئے کال ڈراپ کی اور ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے ٹیبل پر مارا۔ تمہاری اتنی ہمت تاشفین حیدر، میرا اتنا نقصان کروا دیا۔ سالوں پہلے تمہارے باپ کا نقصان کیا تھا میں نے، تمہاری ماں کو اس سے چھین کر، اور اس تمہاری ماں کو بھی کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ اب تمہاری باری ہے۔ سالوں پہلے جیسے تمہارے باپ کو میں نے نقصان پہنچایا تھا، ایسے ہی تمہیں بھی پہنچاؤں گا، وہ بھی بہت جلد۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، کیسے تاشفین سے اپنا بدلہ پورا کرے۔ آج سے 25-26 سال پہلے اس نے تاشفین کی ماں کو اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسایا۔ وہ بھی ملک کے پیار میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی نہیں سوچا اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس کے ساتھ چلی گئی، پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ملک اسے دن رات پہلے شوہر کے تانے دینے لگا، کبھی کبھی تو اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا۔ اسی دوران وہ امید سے ہو گئی، تب اسے اپنے بچوں کی یاد ستانے لگی، لیکن اس وقت اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے حامد کو جنم دیا۔ حامد کو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اکثر حامد میں اپنے پہلے بچوں کو ڈھونڈتی رہتی۔ حامد 6-7 سال کا ہوا تو ایک دن ہارٹ اٹیک نے اس کی جان لے لی۔ سر، کوئی گیسٹ آئے ہیں، زرینہ میم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ گھر نہیں ہے تو میں نے انہیں گیسٹ روم میں بٹھا دیا ہے۔ ملازم نے ڈور ناک کرتے ہوئے اسے گیسٹ کے آنے کی اطلاع دی تو وہ چونک کر خیالات سے باہر آیا۔ اوکے، تم ریفریشمنٹ کا انتظام کرو، میں دیکھتا ہوں، اس نے ملازم کو کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ ملک نے بھی ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ یار، پہلی بار ایسی شادی دیکھ رہا ہوں جس میں دلہا دلہن کو چھوڑ کر سب غائب ہیں۔ حمزہ نے سرد آبھرتے ہوئے ردا کو کہا جو ٹیبل پر رکھے ہوئے فروٹس کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ شادی نہیں، نکاح ہوا ہے۔ بھائی کا بس پارا ہائی ہونے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دوسرے دن تک نظر نہیں آتے۔ لیکن آج تو بھائی نے بہت اچھا کام کیا ہے، میرا دل خوش کر دیا بھائی نے آج۔ ردا نے ایپل کاٹ کر پلیٹ حمزہ کی طرف بڑھائی، جس نے ایک ہی پیس اٹھایا اور واپس ردا کی طرف کھسکا دی۔ ہاں، صحیح کیا اس نے، علیزہ جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو دوسروں کی عزت خراب کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ ردا بیبی، پھر چلیں اپنے گھر، حمزہ نے ایپل کھاتے ہوئے کہا اور کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگا جو اسے چھری دکھا رہی تھی۔ اب اگر مجھے بیبی کہا نا تو یہ چھری آپ کے پیٹ میں گھسا دوں گی، اور ابھی نکاح ہوا ہے، کوئی رخصتی نہیں ہوئی جو گھر چلوں۔ ردا نے اسے چھری دکھاتے ہوئے دھمکایا اور وہ دور ہو کر بیٹھ گیا۔ چلو نا باہر چلتے ہیں، پہلے شاپنگ کراؤں گا، پھر ڈنر، اس کے بعد لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ آج ہماری لائف کا اسپیشل ڈے ہے، مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ آخر بعد میں بچوں کو بتانے کے لیے کچھ تو یادگار بنانا ہے نا۔ حمزہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہوا اور اس کی فنگر میں انگوٹھی گھماتے ہوئے پیار سے کہنے لگا۔ بچوں کی بات پر ردا بلش کرنے لگی۔ ملک گیسٹ روم میں داخل ہوا تو علیزہ اور نیسا بیگم کو دیکھ کر اسے اپنا نقصان یاد آیا جو تاشفین کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، انہیں دیکھ کر مزید خراب ہوا۔ جی، کیسے آنا ہوا؟ اس نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بے مروتی سے پوچھا۔ وہ زرینہ جی کہاں ہیں؟ ایکچولی تاشفین کو میں نے کہا کہ وہ ہبہ کو آپ کے پاس بھیجے کیونکہ وہ آپ کے نکاح میں ہے، لیکن اس نے غصہ کر کے مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ میں بوڑھی عورت جوان بیٹی کو لے کر کہاں جاتی، اس لیے زرینہ کا سوچا اور یہاں آ گئی۔ کچھ دن تک اس کے پاس رکوں گی جب تک اپنا انتظام کرتی۔ تاشفین کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ فوراً یہاں آ گئی تھی۔ اب اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ وہاں جا کر زرینہ سے علیزہ اور حامد کی شادی کی بات چلائے گی، لیکن یہاں اسے زرینہ ہی نہیں ملی اور ملک بھی ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی پکڑ کر بٹھا دیا ہو۔ مجھے تو نوکروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی میرے پاس کافی ہیں، پھر آپ لوگ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ملک نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ تاشفین اس کا پہلے ہی نقصان کروا چکا ہے۔ علیزہ لوگوں کا اس کے گھر آنے کے پیچھے بھی کیا پتہ اسی کا ہاتھ ہو، میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈنے۔ جی، ہم نوکر نہیں ہیں، ہمیں زرینہ آنٹی نے کہا تھا کہ ہمیں ان کی جب بھی ضرورت پڑے ہم انہیں بتائیں، اس وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ ملک کا نوکر کہنا علیزہ کو آگ لگا گیا۔ نیسا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سخت الفاظ استعمال کرنے سے روکا۔ اچھا، یہ گھر تو میرا ہے اور یہاں اگر نوکر بن کر رہنا ہے تو رہ سکتی ہیں، ورنہ میں اجازت نہیں دوں گا۔ ملک نے علیزہ کو کمینگی سے دیکھتے ہوئے کہا تو علیزہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ ملک صاحب، ہمیں آج یہاں رکنے دیں، پھر ہم سوچ کر کل تک آپ کو بتاتے ہیں۔
निसा बेगम अलीज़ा को मुंह खोलता देखकर जल्दी से बोली, ओके, फिर आज आप लोग गेस्ट रूम इस्तेमाल कर सकते हैं रुकने के लिए। कल से अगर यहाँ रहना है तो सर्वेंट रूम में, क्योंकि मैंने यहाँ कोई फलाही इदारा नहीं खोल रखा कि किसी को घर से निकालें तो मेरे घर में आ जाए। कहते हुए उसने एक हकारत भरी नज़र दोनों माँ बेटी पर डाली और उठकर बाहर की जानी पड़ गया। बहन जी ना करें ना, पीछे हो जाए, मुझे नींद आ रही है। हिबा ने उसे अपने लबों पर झुकते हुए देखा तो पीछे होते हुए बोली, तो मैं क्यों हुई डियर, आज मैं अपनी डोल की नींद को भगाऊंगा। ये कहते हुए उसने हिबा को बाजू में उठाया और बेड पर ले आया। ये क्या कर रहे हैं बहन जी, बाजू टूटा हुआ था, टांग नहीं जो चल ना सकूं। उसने बेड पर बैठते हुए चिढ़कर कहा तो अश्विन के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई और उसके डिम्पल्स नुमाइश करवाने लगे। मैंने कितनी बार कहा इन डिम्पल्स को बाहर ना आने दिया करें, ये बहुत बेशर्म है। हिबा ने उसके खूबसूरत डिम्पल्स को देखते हुए उन्हें नई लकब से नवाजा तो अश्विन हैरत ज़दा होकर उसे देखने लगा। अल्लाह, मेरे डिम्पल्स ने क्या बेशर्मी की तुम्हारे साथ। खुदा का खौफ करो लड़की, मेरे डिम्पल्स को बेशर्मी बना दिया। आज तो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहते हुए वो हिबा पर झुकने लगा तो वो फुदक कर अपनी जगह होकर लेट गई। बहन जी, वो रिदा भी आ गई होगी ना घर, मैं देखा हूँ उसे। उसके खतरनाक इरादे देखकर हिबा ने यहाँ से भागने का सोचा और बहाना बनाकर उससे पूछने लगी, नहीं आई वो, वरना पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आती। तुम टेंशन न लो, वो शॉपिंग करने में अच्छा खासा टाइम लगा देती है। और वैसे भी मैं 2-3 दिन तक उसकी रुखसती का सोच रहा हूँ। इसके बाद कोई और बहाना सोचना तुम। खैर ये वक्त इन बातों का नहीं है, इधर मेरे पास आओ शराफत से, बहाने ना बनाओ। ताजफी ने उसे प्यार से पिचकारते हुए पास आने का कहा तो हिबा कंबल सर तक तान कर लेट गई। बहन जी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। ताजफी ने उसकी मासूम हरकतों को देखते हुए मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी। ताजफी ने लेटते हुए हिबा को ब्लैंकेट समेत अपने बाजू में लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाया। बहुत नींद आ रही है आज तुम्हें तो, कहते हुए वो हिबा के चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की मोहर साबित करने लगा, जिससे हिबा की मज़ाहमत कम पड़ गई तो ताशफी ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और हिबा को बाजू में भरकर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। शॉपिंग और डिनर करवाने के बाद हमजा रिदा को घर छोड़ने गया। उसने गाड़ी गेट के बाहर रोकी तो रिदा गाड़ी से निकलने लगी। जब हमजा ने उसका हाथ पकड़ कर रोका, रिदा रुककर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। हमजा ने अपनी पॉकेट से एक मखमली डबिया निकाली और उसको खोलते हुए उसमें से गोल्ड की रिंग निकाली। ये तुम्हारे इकलौते शौहर की तरफ से पहला तोहफा, आज बहुत प्यारी लग रही थी। हमजा ने उसे रिंग पहनाते हुए प्यार से कहा तो रिदा के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू सो मच हमजा, आप बहुत अच्छे हैं। और ये रिंग बहुत 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 प्यारी है। उसने फिंगर में पहनी रिंग देखते हुए हमजा से कहा। रिदा की वाइट वाइट फिंगर्स पर रिंग बहुत ज़्यादा जच रही थी। हाँ हाँ, तभी रेस्टोरेंट में मेरा सर फोड़ने पर तुली हुई थी ना। हमजा ने पॉकेट से उसका सेल निकालते हुए रिदा के हवाले किया। आपकी अपनी हरकतें आपका सर फोड़ाने लगी थी। मैं भी पागल हूँ जो ऐसे लोगों के सर फोड़ूंगी। वैसे थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए। उसने अपना सेल क्लच में रखा और फिंगर में रिंग घुमाने लगी। हमजा उसके सजे सवरे हुए रूप को मोहब्बत से देखते हुए उसकी तरफ झुका। रिदा की पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सब्ज करते हुए पीछे हुआ। मेरा सब कुछ अब तुम्हारा ही है, थैंक्स ना कहो। जाओ, काफ़ी टाइम हो गया और अपना ख्याल रखना, ओके। हमजा ने उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा तो गाड़ी से उतर गई। हमजा की गई जिसारत पर उसकी ज़बान तालू से चिपक गई। वो जब तक गेट से अंदर नहीं गई हमजा उसे देखता रहा। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो हमजा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। खैर मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे मलिक साहब कहेंगे वैसा ही होगा। अगर वो आप लोगों को 7 क्वार्टर में रहने का कह रहे हैं तो वहीं रहना होगा। जरीना घर आई तो निसा बेगम उसे अपने पास बिठाकर अपने दुख उससे बयान करने लगी। उसे समझ नहीं आई कि मलिक उन्हें 7 क्वार्टर में क्यों रख रहा है। ये तो उसके पास अच्छा मौका है, उनके ज़रिए वो ताशफीन के घर से उस लड़की को ला सकता था। लेकिन जो भी था, वो उसके फैसले के खिलाफ जाकर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि मैं और मेरी हमेशा से बड़े घर में रहे हैं। हमने ऐशो-इशरत वाली ज़िंदगी गुजारी है। हम 7 क्वार्टर्स में कैसे रह सकती हैं? आप मुझसे लिसा का हाथ मांग रही थी ना, तो आप अपने बेटे से मेरी बेटी का निकाह करवा लें। फिर वो तो आपकी बहू होगी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कहीं चली जाऊँगी। निसा बेगम उसके मुंह से भी वही सुनकर शौक में चली गई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जरीना अपने बेटे से लिसा की शादी करवा लेगी। मेरा बेटा किसी भी ऐसी वैसी लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करेगा जिसे किसी ने पहले ही बेइज्जत करके घर से निकाल दिया हो। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, माशरे में हमारा एक मकाम है। फ़र्ज़ करें अगर शादी कर भी लें तो लोगों के 100 सवाल होंगे। तब उन्हें लड़की के बैकग्राउंड बताकर हमें बेइज्जत नहीं होना। खैर, मलिक साहब ने कह दिया है कि आप 7 क्वार्टर में रहेंगी, तो यही फ़ैसला मेरा भी है।
नहीं तो आप लोग जा सकती हो, घर के दरवाजे खुले हैं। उसने कहते हुए अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और उठकर वहाँ से चलती बनी। पीछे निसा बेगम सोचती रह गई कि क्या सब उसकी इज्जत इस वजह से करते थे कि उसका ताल्लुक ताशफीन के साथ था। उसके घर रह रही थी, घर से निकलने के बाद सबने मुंह मोड़ लिया।